Hi students, good evening. A warm good evening to all of you. Today it is a continuation of yesterday topic. Okay, so today we are going to see about the digestion and absorption, the chapter session 4. So we have seen 3 sessions. Now I am going to start with session 4. So hi children, we are going to start this class. So in today's class, okay, so in today's class we are going to see about the part 3 of the alimentary canal. Okay, so yesterday class we discussed about the alimentary canal. Number உணவு உட்கொள்ற குழாவை பார்த்தோம் இல்லையா? So we saw oral cavity. Okay, then what did we see? Salivary glands, teeth, tongue, pharynx, esophagus. இப்போ மீதி உறுப்புகள் அது எல்லாத்தையுமே தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So we have covered the buccal cavity, we have seen pharynx, esophagus. So today we are going to see about the stomach. Stomach வயிற்று பகுதியை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். So stomach. So when I say stomach, immediately when we think of it, hunger. Yes, immediately when I say stomach, பசி பசி. அடுத்து வயிறு அப்படின்னும்போது என்னது? வயிறு நிரம்பி இருக்கு, நல்லா சாப்பிட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஃபுல்னஸ் ஃபீலிங் சொல்லுவோம். ஸ்டமக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is supposed to be one of the widest organ in the GIT. The stomach வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be J-shaped when empty and it is the enlarged part in the alimentary canal. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will have like this what is called a muscle, the diaphragm. ஓகேங்களா? So the diaphragm will separate the respiratory system from the, that is the thoracic cavity from the abdominal cavity. நம்மளுக்கு diaphragm இங்க ஒரு பெரிய மசில் ஒன்று இருக்கும். அது என்ன பண்ணும்? thoracic cavityயும் abdominal cavityயுமே பிரிக்கும். இப்போ அந்த வயிறு எங்க இருக்கும்? It is exactly below the diaphragm. So it is present in the upper left quadrant. So நம்ம வயிறு எங்க இருக்கும் அப்படின்னா left side மேல் புறத்துல வயிறு இருக்கும். Now you have to know that the stomach, as you see, நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? esophagus வர்றது. Okay. So yesterday we saw about the esophagus, right children? Okay. So good evening all of you students. I am starting the class. Please listen. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த esophagus வருது. Now this esophagus is going to continue and enter into the stomach. So you have a sphincter here. நான் சொன்னலையா நேத்தே ஒரு கேட் மாதிரி இருக்கும், which is made up of smooth muscle, that is called the lower esophageal sphincter. Okay, now we have the stomach. Okay, this stomach, the outermost layer is the serosa. Next to serosa we have the muscular layer. What is the muscular layer? We have 3 types of muscle: longitudinal muscle, circular muscle and oblique muscle. So serosa is the outermost. Next to serosa what we are having? 3 muscle layer. And the muscle layer என்னென்ன இருக்கும்? Longitudinal muscle layer, circular muscle layer and oblique muscle layer. Next to this only you find the submucosa and the next to that is the mucosa. So outermost நம்மளுக்கு எப்பவுமே serosa. Next நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? தசை பகுதி, muscle layer. Okay, அதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு இருக்கிறது submucosa. சப்மியூகோசால என்ன இருக்கும்? blood vessels இருக்கும், glands இருக்கும். ஓகேங்களா? மியூகோசா. நெக்ஸ்ட் இஸ் மியூகோசா. வாட் இஸ் மியூகோசா? மியூகோசா தான் நம்ம உணவு படுற இடம், அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த இடம். நம்ம this is called lumen. இதுக்குள்ள அந்த உணவு போகிற அந்த இடம், அந்த உணவு படுற இடம் தான் மியூகோசா. ஸோ செரோசா, மசில் லேயர், சப்மியூகோசா, மியூகோசா. ஸோ உள்ள இருந்து வெளியே எப்படி சொல்வீங்க? மியூகோசா, சப்மியூகோசா. இதை பாருங்க உள்ள இருக்கு இல்லையா, இதான் மியூகோசா. அடுத்த லேயர் சப்மியூகோசா. அடுத்து
மசில் லேயர், வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறது செரோசா. ஸோ அந்த மசில் லேயர் இங்கே எத்தனை இருக்குது? லாங்கிடியூடினல் நீட்டாக இருக்குது, சர்க்குலர் சுற்றி இருக்குது, ஒப்ளிக் இந்த வாட்டத்தில் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த லேயர்ஸ். இப்போ இந்த ஸ்டமக்கில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ ஸ்மால் லைக் திஸ். வாட் இஸ் திஸ்? ஒன் சைடு யூ ஆர் சீயிங் த கான்கேவ். இந்த பக்கம் கான்கேவாக இருக்குது. இந்த கான்கேவாக வர இந்த கர்வேச்சருக்கு பேர் லெஸ்ஸர் கர்வேச்சர். இந்த கான்வெக்ஸாக இந்த சைடு வர்ற கர்வேச்சருக்கு பேர் கிரேட்டர் கர்வேச்சர். இவ்வளோ தெரிஞ்சுட்டா போதும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. த ஈசோஃபேகஸ் வில் ஓப்பன் இன் டு த ஸ்டமக். நம்ம உணவு குழாய் நேராக வந்து வயிற்று பகுதியில் வந்து சேரப்போகுது. அப்போ அந்த வயிற்று பகுதியில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கும். ஈசோஃபேகஸ்க்கும் வயிற்று பகுதியும் கணக்கு அந்த இடத்த சேர்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கும். ஸ்பிங்டர்னாலே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மோஸ்ட்லி ஸ்மூத் மசில். ஓகே, அங்கே வந்து என்ன இருக்கும்? அங்கே வந்து ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வயிற்று பகுதி ஆரம்பிக்குது. வயிற்று பகுதியோட லேயர்ஸை பார்க்குறோம். லேயர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அவுட்டர் மோஸ்ட் செரோசா, அடுத்து மசில் லேயர், அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? சப்மியூகோசா, அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? மியூகோசா. புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன புரியணும்னா, இந்த இடத்துல ஒரு வளைவு வருது வயிற்று பகுதியில். இந்த கான்கேவாக இப்படி வளைவு வர்றதுக்கு பேர் லெசர் கர்வேச்சர். பெரிய வளைவாக கான்வெக்ஸாக வர்றதுக்கு என்ன பேர்? கிரேட்டர் கர்வேச்சர். இவ்வளோ தெரிஞ்சுட்டா போதும். அண்ட் வயிறு எங்கே இருக்கும்? அப்பர் லெஃப்ட் குவாட்ரண்ட், டயஃப்ரம்க்கு கீழே. டயஃப்ரம்னா என்னது? அது ஒரு திக் மசில் செப்பரேட்டிங் thoracic cavity அண்ட் abdominal cavity. இது தெரிஞ்சுட்டா போதும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will see about stomach. So stomach, it is going to connect the esophagus to duodenum. So வயிறு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா it is connecting the esophagus and it is connecting to the duodenum. duodenumனா என்னது? நம்மளுக்கு சிறுகுடல் இல்லையா? சிறுகுடலையும் உணவு குழாய்க்கும் நடுவில் இருக்கிறதா நம்ம வயிறு பகுதி. ஓகேங்களா? புரியுதா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்று பகுதியில் 4 parts இருக்கு. We will see what are the parts. So we have what is called the cardiac region. Okay, this is called fundus. This is called the body of the stomach. Body of the stomach. And this entire portion we call it as pylorus. அப்படினு சொல்லுவோம். pylorus. Okay. So the மொத்தத்துக்கு பேரு pylorus. இந்த pylorusல என்னென்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we have antrum, ஒரு pyloric canal, ஒரு pyloric sphincter. இந்த ஸ்பிங்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கா, இதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஸ்பிங்டர். பட் இந்த ஸ்பிங்டருக்கு என்ன பேரு? இதே பேர்ல தான் நம்ம கூப்பிட போறோம், பைலாரிக் ஸ்பிங்டர். ஸோ இங்க என்னென்னலாம் இருக்குது? நம்மளுக்கு பைலோரஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். அதுல வந்து ஆண்ட்ரம், பைலோரிக் கெனால், பைலாரிக் ஸ்பிங்டர். இந்த ஸ்பிங்டர் என்ன பண்ணும்? வயிற்றில் இருக்க உணவை சிறிது சிறிதாக சிறுகுடலுக்கு அனுப்ப போகுது. ஸோ வயிற்றில் இருக்க உணவு எல்லாமே அப்படியே நேராக வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகாது. ஒன்லி அட் ரெகுலேட்டட் பீரியட் தே ஆர் கோயிங் டு எம்டி. இன்னும் போக போக நம்ம கிளாஸில் அது பார்ப்போம். ஸோ அந்த இடத்த வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்குது. புரியுதுங்களா? சரி, ஒரு டியூப் மாதிரி அப்படியே மேலே விட்டால் கீழே வந்து இறங்கக்கூடாது. தே ஹாவ் தேர் ரோல், தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஃபங்க்ஷன். அதை பொறுத்து தான் அங்கங்க நம்மளுக்கு செக் பாயிண்ட் மாதிரி இந்த ஸ்பிங்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஷால் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இங்க பாருங்க, ஸ்டமக் இஸ் கனெக்டிங் ஈசோஃபேகஸ் டு டியோடினம். இது எல்லாருக்கும் புரியுது. இதுல 4 பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். த கார்டியாக் போர்ஷன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த சுப்பீரியர் ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஸ்டமக் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு கர்வ் அப்வர்ட். த ஃபண்டஸ் இஸ் த சுப்பீரியர் லெஃப்ட் கார்டியாக் போர்ஷன். Body is the largest central portion and pylorus has got the pyloric canal, the pyloric antrum, then the pylorus with the pyrolytic sphincter. So இதே தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான். திரும்பி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். we are having what is called the cardiac region. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈசோஃபேகஸ் வந்தோடனே அதுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அப்பர் மோஸ்ட் போர்ஷன் இதுதான். அடுத்து ஃபண்டஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டியாக் போர்ஷன்லேயே மேல்ல இருக்கிறது தான் இந்த ஃபண்டஸ். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா the body of the stomach. It is occupying 60 to 70%. அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? இந்த பெரிய பைலோரஸ். இந்த பைலோரஸ் எப்படி பிரிக்கிறோம்? 3ஆக பிரிக்கிறோம். We have the pyloric canal, the pyloric antrum and then the pyloric sphincter. புரியுதுங்களா? ஸோ பாடி ஆஃப் த ஸ்டமக்கை வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிறது என்னது? பைலோரஸ். இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மியூகோசா அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, they will be thrown into folds.
இப்போ உணவு இல்லாத நேரத்தில் எல்லாமே அப்படி சுதுங்கி மடங்கி இருக்கும். அந்த சுதுங்கி மடங்கி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரூகே அப்படின்னு சொல்கிறோம். Those folds are called the folds of mucosa of the empty stomach. We call it as rugae. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃபோல்டுக்கு பேர் தான் ரூகே. இப்போ எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? Shall I move to the next one? ஸோ இப்போ ஸ்டமக் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டமக்? இப்போ வந்து ஸ்டமக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஸ்டமக் அப்படின்னு எடுத்தோன்னே ஒரு ரிசர்வாயர். இட்ஸ் அ டெம்பரவரி ரிசர்வாயர் ஃபார் ஸ்டோரிங் த ஃபுட். ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து சிறிது நேரம் அங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக it is going to pass to the small intestine where further digestion and further absorption takes place. So it is a temporary reservoir of food. What is the next that you should know? Now we have lot of enzymes here. இல்லையா? இந்த enzymes என்ன பண்ண போகுது? They are going to help in digestion, that is breaking down of the food particle. So வாயில ஒரு அளவுக்கு தான் மசியப்படும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டைஜஷன் எங்க நடக்கும்? See, digestion நம்ம முதல் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். We have chemical digestion. Okay, and then we have what is called the mechanical digestion. Chemical digestion என்னைக்குமே யார் பண்ணுவாங்க? enzymes பண்ணுவாங்க. What about the mechanical digestion? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is by the peristaltic movement. எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிறது. So வாய் பகுதியில mastication, yes, அடுத்து deglutation, next இங்க வயிற்று பகுதிக்கு வந்திருக்கு. இப்போ இந்த வயிற்று பகுதியிலும் gastric movements-ஆல அந்த உணவு என்ன ஆகும்? Those complex food particles will be further, they will be broken down into smaller particles. So and the mechanical breakdown is happening in the stomach. Chemical breakdown with the enzymes also is going to happen in the stomach. அதே பாத்தீங்கன்னா மெயினா எந்த கெமிக்கல் எந்த டைஜஷன் நடக்கும் ஸ்டமக்ல பாத்தீங்கன்னா proteins, fat. இது ரெண்டு டைஜஷன் தான் ஸ்டமக்ல வந்து நடக்கும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டமக்ல இன்னொரு விஷயம், it is going to secrete hormones also, which I will teach you in the forthcoming slides. இந்த கான்செப்ட் புரியணும். ஸோ இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு நான் ஆரம்பிச்சது stomach வந்து will be J-shaped when empty. It is going to connect the esophagus with the duodenum, the part of the small intestine. Stomach-ஓட parts வந்து பாத்தீங்கன்னா cardiac region, we have the fundus, the body and the pylorus. pylorusல மூணு பார்ட் இருக்கு, antrum, pyloric canal, pyloric sphincter. So வயிற்று பகுதியோட main function என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is going to help in mechanical breakdown of food. It is going to secrete enzymes for protein and fat digestion. It is a temporary reservoir of food. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so next we will go for small intestine. So small intestine அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have three areas. We have duodenum, the jejunum, and then we have the ileum. இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் சிறுகுடல். சிறுகுடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is around 6.25 meter long. ஒரு மனிதனோட உயரத்தை வச்சு நம்ம இன்டெஸ்டைனோட அளவு சொல்லலாம் 6.25 meter long. இது வந்து in what you call when they are live, when they are dead என்னும்போது அந்த டோன் போனதுக்கு அப்புறம் when you just take it, it will be so meters long because the tone is lost. Okay, so what are the parts of the small intestine? We have the duodenum, then we have the jejunum, then we have the most coiled part, the ileum. So இப்போ புரியுதுங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான வார்த்தைகள், duodenum, jejunum, ileum. These three are the parts of the small intestine. இப்போ duodenum, jejunum அப்படின்னும் பொழுது the first portion, shortest portion, around 25 cm தான் duodenum, and it is the widest part. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the duodenum is supposed to be the widest part of the small intestine. Okay, and then this duodenum has got an important gland, what we call it as Brunner's gland. Childrens, please ஒரு பேப்பர் பென் இருந்தா எழுதிக்கோங்க, Brunner's gland. ஸோ இந்த டியோடினம்ல வந்து இந்த Brunner's gland வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் பிகாஸ் இட் செக்ரீட்ஸ் லாட் ஆஃப் மியூக்கஸ். அதே மாதிரி இந்த டியோடினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் காட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு ஆம்புலா ஆஃப் வாட்டர். இன்னும் அடுத்தடுத்து போகிற ஸ்லைட்ஸில் இன்னும் புரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டியோடினம் நல்லா வைடாக இருக்க போது,
25 centimeter long. Okay, and we call have two important key points ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று ப்ரூனஸ் கிளாண்ட் இருக்கு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ஆம்புலா ஆஃப் வேட்டர். இந்த பேரை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆம்புலா ஆஃப் வேட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the jejunum which is quite 2.5 meters long. Then we have what is the ileum. ரொம்ப coiled இருக்கும் இங்க. இதுதான் longest of the small intestine, around some 3.5 meters long. Okay, so இங்க வந்து பாருங்க, it's a U-shaped portion, short portion attached to the pylorus of the stomach. So duodenum ஏன் பேர் வந்ததுன்னா like it is as long as the width of the 12 fingers. அதுதான் அந்த அர்த்தம். அடுத்து வந்து jejunum வந்து it's nearly around say some 1 to 2.5 meters long. Okay, and then ileum அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is the final portion of the small intestine, most coiled portion of the small intestine, longest portion. So it will be around some 3.5 meters long. ஓகேங்களா? இந்த ஈலியம் முடிகிற இடத்துல ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கும். திரும்பி பாருங்க, அங்க பார்த்தது லோயர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்டர், உணவு குழாவும் வயிற்றையும் சிறுகுடலுக்கும் நடுவுலையும் ஒரு திரும்பி ஒரு வால்வ் மாதிரி பார்த்தோம், ஸ்பிங்டர். அதுக்கு என்ன பேரு? பைலாரிக் ஸ்பிங்டர். அடுத்து இங்க இருக்கிற ஸ்பிங்டருக்கு என்ன பேரு? இலியோசீக்கல் ஸ்பிங்டர். இலியோனா இலியமையும் சீக்கத்தையும் சேர்க்கிறது, இலியோசீக்கல் ஸ்பிங்டர். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நேராக அடுத்து எங்கே போகும்? லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகுது. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும். ஸோ யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஸோ வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்? டியோடினம், ஜெஜுனம், ஈலியம். டியோடினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஷார்ட், 25 centimeter long. பட் ரெண்டு மெயின் விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன். ப்ரூனஸ் கிளாண்ட், அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆம்புலா ஆஃப் வேட்டர். Jejunum, you just remember it's 1 to 2.5 meter long. What about ileum? Longest portion, most coiled portion. அடுத்து அங்க ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கு, அந்த ஈலியத்தையும் சீக்கத்தையும் சேர்க்க இலியோசீக்கல் ஸ்பிங்டர். இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? Then we have what is called, இப்போ வந்து இவ்வளோ நேரமும் மார்ஃபாலஜிக்கலா பார்த்தோம். கிராஸ் அனாட்டமின்னு சொல்லுவோம். கிராஸ் அனாட்டமினா இப்போ கேடவரை டிசெக்ட் பண்ணி இப்படி படிக்கிறது வந்து கிராஸ் அனாட்டமி. இதை எடுத்து ஒரு டிஷ்யூவை எடுத்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் கீழே பார்க்கறது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் அனாட்டமி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிறுகுடல்ல there is some fold. What are those folds called? Plicae circularis or valves of Kerking. That is நம்மளோட மியூகோசா சப்மியூகோசா உள்ள இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது நிறைய மடக்கங்களாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து நிறைய லைக் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட்ஸா நிறைய இருக்கும். Those circular folds are called what? They are called the valves of Kerking. இப்போ MCQ questionல இது ரொம்ப முக்கியம். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா they can ask valves of Kerking is found in which region of the GIT? Stomach, duodenum, or they can give jejunum, they can give ascending colon or esophagus. So you should know where it is present, then only you can make it up. So plicae circularis or valves of Kerking வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு ஸ்கிரீன் துணி எப்படி மடங்கி இருக்கோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபோல்ட்ஸா இருக்கும், மியூகோசாவும் சப்மியூகோசாவும். So they are well developed in jejunum and ileum. So அது வந்து அடுத்த MCQ-ஆவும் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. So இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, இங்க பாருங்க நம்மளோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட பெரிய கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம், which has got that finger like projection, what is called the villi. So இந்த villi வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே layers of stomach full GI படிச்சிருக்கோம். outermost is what? Serosa. next உள்ள என்ன வரும்? it is a muscle layer. then we have the submucosa. okay, அடுத்து innermost என்ன இருக்கு? the mucosa. So in the mucosa la dhaan we have these finger like projections. So எதுக்கு இந்த finger like projections இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are going to increase the surface area. So இந்த surface area அதிகமாக கிடைக்கும் பொழுது there is going to be more digestion, more absorption. திரும்பி சொல்றேன் கேளுங்க, நம்மளோட சிறுகுடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த விரல் போல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு என்ன பேரு? வில்லை. அந்த வில்லை எங்க இருக்கு அப்படின்னா மியூகோசால இருக்கும், தட் இஸ் இன்னர்மோஸ்ட். அந்த மியூகோசால ஏன் இப்படி ஒரு வில்லை இருக்கணும்? ஃபார் more absorption and to have more digestion of the nutrients. இதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஓகேங்களா?
ஸோ இந்த வில்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இதில் எக்ஸாமில் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் வில்லை இஸ் ஆப்சென்ட் இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இது இருக்கும். நீங்கள் உடனே என்ன சொல்லுவீங்க, மேம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கேன் மேம், எங்கே மேம் இது இல்லை அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆப்சென்ட் இன் பேயர் பேச்சஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் அ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வில்லை எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. எங்கெல்லாம் இருக்குது? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் எக்ஸப்ட் த பேயர் பேச்சஸ். இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? ஓகே. Next we have what is called the, so நீங்க பார்க்குற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னது இது? These are the folds that we see or the villi. So இந்த villiல வந்து பார்த்தீங்கன்னா they'll have a central lacteal and with a lot of blood capillaries. So அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? Lacteal. Lacteal என்ன அர்த்தம்? Which will carry the lymph and you will have more of blood capillaries also. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த அப்சார்ப் பண்ணுற இந்த செல்ஸ்ல இருந்து நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் மைக்ரோவில்லை. ஸோ இந்த மைக்ரோவில்லையோட வேலை என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ மோர் ஸ்பேஸ் ஃபார் தட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும். ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், டியோடினம், ஜெஜுனம், ஈலியம். டியோடினம் ப்ரூனஸ் கிளாண்ட், ஆம்பிள் ஆஃப் வாட்டர். ஈலியமில் முக்கியமாக இலியோசீக்கல் ஸ்பிங்டர். அடுத்து வில்லை. ஓகே, ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் எங்கே இருக்கும்? மியூக்கோசா. வாட் இஸ் த மெயின் திங் இன் தட் மியூக்கோசா யூ ஆல் ஷுட் remember? That is the finger like projection, it is going to increase the surface area. So for more digestion and absorption to occur. Then microvilli. Okay, உள்ள வில்லைக்குள்ள என்ன இருக்கும்? Lacteal blood capillaries. புரியுதுங்களா students? Yes. Then we are going to see the main functions of small intestine. Ma'am, small intestine என்ன ma'am பண்ண போகுது? The functions of small intestine are digestion. Digestion of protein, carbohydrates, fat, எல்லாமே நடக்க போகுது. It is going to break down the ultimate and bring about the simpler ones. Amino acids, glucose, fructose, fatty acids. In the final breakdown அங்க நடந்துரும். அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, it is going to secrete lot of hormones. நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து செக்ரேட் ஆகணும். ஏன் மேம் அங்கேருந்து ஹார்மோன்ஸ் வரணும்? பிகாஸ் தே ஹாவ் டு ரெகுலேட் த ஜிஐ ஃபங்க்ஷன். இன்னும் போக போக அடுத்த செஷனில் இந்த ஹார்மோன்ஸும் உங்களுக்கு புரிய வரும். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் வாட்? டைஜஷன், மெயினாக அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாருமே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Next we will go for the large intestine. இப்போ இந்த large intestine வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have what we call it as the terminal portion of the alimentary canal. So இந்த large intestine ஓட main role, everybody I always say to remember, which is around some 1.5 meters long. Okay, 1 minute. 1.5 meters long. And then இந்த ஸ்மால் தட் இஸ் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஈலியம் வந்து இப்படி முடிய போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு ஜாயின் வித் த சீக்கம். ஸோ இந்த இலியமும் இந்த சீக்கமும் சேர்ற இடம் தான் இலியோசீக்கல் ஸ்பிங்டர். அப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் என்ன இருக்கு? சீக்கம். ஓகே, வி ஹாவ் த சீக்கம் அண்ட் வி ஹாவ் த அப்பெண்டிக்ஸ். ஓகேங்களா? அடுத்து வி ஹாவ் வாட் இஸ் கால்ட் அசெண்டிங் கோலான். ஏன்னா மேல் நோக்கி செல்கிறது. அசெண்டிங் கோலான் ஹரிசாண்டலாக இருக்குது. டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலான் கீழ் நோக்கி வருகிறது. டிசெண்டிங் கோலான். இதெல்லாம் பெருங்குடலோட பார்ட்ஸ். அடுத்து we have what is this bigger one, the sigmoid colon. அடுத்து rectum, anal canal. இதுதான் நம்மளோட parts of the large intestine. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have some longitudinal band. ஒரு 3 band strips மாதிரி இருக்கும். they are called the tinea coli அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 3 சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ் வருது. இது என்ன ஆகும்னா, வயிற்று பகுதியில் அந்த அசைவு வரும்பொழுது பவுச் அவுட் ஆகும். பவுச்சுன்னு என்ன? பல்ஜ் ஆகி அப்படி மறையும். ஸோ தே ஆர் கால்டு ஹாஸ்ட்ரா. வாட் தே ஆர் கால்ட்? ஹாஸ்ட்ரா. அந்த பவுச்சஸ் மாதிரி வந்து போகிற அந்த இடத்துக்கு பேர் ஹாஸ்ட்ரா. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஈலியம்ல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இந்த ஹாஸ்ட்ராவை நம்ம பார்க்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ பெருங்குடல் எடுத்துட்டா வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ்? சீக்கம், ascending colon, transverse colon, descending colon, then we have sigmoid colon, rectum, anus. You are able to follow, children? Yes? Okay. So next we have what is there in the cecum. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா cecum வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I said already
It is quite inferior to that sphincter, ileocecal sphincter. அதே நேரத்தில் அடுத்து அங்கே ஒரு சின்ன அப்பெண்டிக்ஸ் பார்த்தோம், which is called the vermiform appendix. இது வந்து மனுஷனுங்களுக்கு வந்து வெஸ்டிஜியல்னா என்ன, பெரிய நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு உபகாரம் பண்ண போகிறது கிடையாது. இது வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே தான் இருக்கும். பட் இது சில நேரத்தில் சம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை எதா வந்து இட் வில் லீட் டு அ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி விச் வி கால் இட் ஆஸ் அப்பண்டிசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்டு இந்த வயிற்று பகுதி, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் வந்து தே வில் ஹாவ் அ வெரி பேட் பெயின். நாங்கள் வந்து அதை மெர்க்பர்னி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சர்ஜன்ஸு இந்த இதில் என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல தாங்க முடியாத வலி வரும். ஸோ இட் இஸ் அ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, அப்பண்டிசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் எங்கே இருக்குது, இட் இஸ் அட்டாச் டு சீக்கம். இது வெஸ்டிஜியல், இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும், அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் அப்பண்டிசைட்டிஸ். ஓகேங்களா? அடுத்து உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்னென்னா, அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பாக்டீரியா, நம்மளுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியா வளரக்கூடிய அந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு சீக்கம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹோஸ்ட் ஃபார் சிம்பயாட்டிக் பாக்டீரியா. அங்கே நம்மளுக்கு வந்து சில தேவையான, நம்ம உடம்புக்கு தேவையானதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையானது அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மியூச்சுவலிசமில் அங்கே வாழப்போகுது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும். அடுத்து இந்த வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸில் நிறைய லிம்ஃபாட்டிக் நாடியூல்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து அந்த லிம்ஃபாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த நம்ம WBC வச்சு படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அது வந்து அங்கே நிறைய இருக்கும். ஸோ அது பாக்டீரியாவோட ஏதாவது என்ட்ரி இருக்கான்னு பார்க்க செக்கிங் பாயிண்ட் மாதிரி அங்கே இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த உணவை என்ன பண்ண போகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு பாஸ் த்ரூ, நான் சொன்ன மாதிரி வி ஹேவ் வாட் இஸ் கால்டு த அசெண்டிங் கோலான். இது நேராக லிவர் வரைக்கும் போகும். அடுத்து அப்படியே டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலான், ஸ்ப்ளீன் இருக்கும். ஸ்ப்ளீனுக்கு போய் அந்த இடத்துக்கு இன்ஃபீரியர் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனுக்கு போயிட்டு அப்படியே கீழே வரும், அதான் டிசெண்டிங் கோலான். தென் வி ஹேவ் த ரெக்டம் அண்ட் தென் ஓப்பன்ஸ் இன் டு த ஆனல் கெனால். ஓகே, ஸோ தட் பாயிண்ட் யூ ஷுட் நோ. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், ஸோ கோலான்னு சொல்லுவோம். அது வந்து 4 portions. Ascending colon where it is going to ascend up right side of the abdomen, liver கிட்ட போயிட்டு it is going to come left. Then transverse colon ஆயிடும். Transverse colon என்ன பண்ணும், it will go near the lower border of spleen. Then it is going to come down. That is descending colon. அதுக்கப்புறம் we have the sigmoid colon, rectum. rectumலேருந்து எங்கே வருது, anus. ஸோ இந்த ரெக்டமோட வேலை என்ன, it will store அந்த வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், அந்த ஃபீக்கல் மேட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் வேலை. ஓகேங்களா? ஸோ வி ஹாவ் தி ஆனல் கெனால். இதை பாருங்கள், இந்த ஆனல் கெனாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெக்டம் இருக்கா, ரெக்டம்லேருந்து இது ஆனல் கெனால். ஆனல் கெனாலில் நம்மளுக்கு 2 ஸ்பிங்டர் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 2 ஸ்பிங்டரில் வந்து ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்டர், இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் ஸ்பிங்டர். இன்டர்னல் ஸ்பிங்டர்னா அர்த்தம் உள்ளே இருக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து ஃபுல்லாக மேடப் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில், நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். பட் வெளியே போகிறோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம சூழ்நிலை ஏற்று, ஓ இப்போ நான் கிளாஸில் இருக்கேன், இல்லை இது சரியான இடம் கிடையாது இப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணி நம்ம டெஃபெகேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள், அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்டர் இஸ் வாலண்ட்ரி. இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில். பட் இதே இன்வாலண்ட்ரி இன்டர்னல் ஸ்பிங்டர் என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில். புரியுதுங்களா? விச் இஸ் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தர் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றபோது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்மாய்ட் காலன், தட் இஸ் அந்த ரெக்டம்லேருந்து அந்த சிக்னல் ஸ்ட்ரெச் ஆனோடனே அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பைனல் கார்டு போகும். அங்கேருந்து திரும்பி வரும்பொழுது என்ன பண்ணும், ஓகே அந்த மூமெண்ட்டை கொண்டு வரும். ஸோ தேர் வில் பி எவாக்குவேஷன் மூமெண்ட், தட் இஸ் அந்த எல்லாமே அந்த கோலான் அந்த மூமெண்ட்ஸ், பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து புஷ் பண்ண பார்க்கும். இன்டர்னல் ஸ்பிங்டரும் என்ன ஆகிடும், விலகிடும். பட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்டர் முடிவு, இது சரியான இடம் இல்லை, நான் டாய்லெட்டில் இல்லை அப்படின்ற பொழுது இட் இஸ் அண்டர் யோர் கண்ட்ரோல். இப்போ பேராலிட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், இல்லை குழந்தைங்களே எடுத்துக்கோங்க, தே டோன்ட் ஹேவ் தட் கண்ட்ரோல். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த issues about. Okay, so anal sphincters will be closed except during the elimination of fecus. So the outermost is the anus. In the concept theriyum. So now we will go for the question session, students. Yes, get ready. I am going to ask you few questions. Okay, shall we move on to the question session? Yes. Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? Cecum, oral lining and tongue surface, vermiform appendix and rectum, duodenum.
Waiting for your answer. Yes, come on, put it in the chat. Come on students, come on. I'm waiting for your answers. Yes, please. Yes, what is the answer? Whether it is A, cecum, or B, oral lining, or C, vermiform appendix, or D, duodenum. Where? Yes, very good. Yes, Rachel, very good. Start answering. I want everybody to interact in the class, please. Yes, very good. What about Supraja? Yes, come on. Yes, very good. Option A. Yes. Others, very good Supraja. Very good Rachel. Others, Rohita. Excellent. Then, yes, excellent students. I will just post the answer. Cecum is the answer. Why it is cecum? Very good students. Very, very good. Good. Because cecum is like a pouch. Nama paathom illaya, of the large intestine, which will have the symbiotic microorganism. Now that cecum will absorb all the water, salt, everything from the before they go into the large intestine. So symbiotic thing is where? In the cecum. Very good students. Next question. Name the glands present in the duodenum. Brunner's gland, oxyntic glands, mucus glands, both A and B. Name the gland present in duodenum. Waiting for your answer. Yes, students, please post the answers. Yes, what is the answer? What is the gland that is present in the duodenum? Whether it is A, B, C or D, please post. Yes, very good. All are giving your answers. Yes, you people are giving answer. Very good. Yes, come. Yes. Yes, very good. You have given the answer. The answer is Brunner's gland. I told you what is a gland that is present in the duodenum. Brunner's gland, which is going to secrete lot of mucus. Very, very good. Yes. So that is there. Yes, excellent ma. Good. Shall we move to the next topic? Yes. Very good students for your active interaction and participation is in the first half of the session. Now we are going to go into much deeper. What is that? We are going to see about excellent Divya. Very good. We are going to see about digestive glands. Okay. So I told you already, gland which has got a capability to secrete. Here in the digestive system, they are all exocrine glands where they pour their secretion through the ducts. So they have the epithelial lining, and from there what is happening? The secretions are poured out through small pits where they will be carried out into the lumen. So we have digestive glands. What are the digestive glands? Salivary gland, liver, pancreas. So நம்மளுக்கு என்னென்ன glands இருக்கு? நம்மளுக்கு salivary glands இருக்கு, liver இருக்கு, pancreas. ஓகேங்களா? So apart from that, we have another 3 digestive glands, the gastric glands of the stomach and intestinal glands. They also help in digestion of the food. So இப்ப gland ன்னு எடுத்துட்டா எங்க இருக்கு? Salivary glands இருக்கு,
ஓகேங்களா. அடுத்து வயிற்று பகுதியில் கிளான்ஸ் இருக்குது, அடுத்து சிறுங்குடல்லையும் இருக்குது, லிவரில் இருக்குது, பேங்க்ரியாஸில் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ். salivary glands நேற்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? parotid gland, submandibular gland, sublingual gland. இதோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம நேற்று ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாண்டுக்கு போகலாம். ஓகேங்களா. ஸோ வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? வயிற்று பகுதியில் இருக்க கிளான்ஸை இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ்லேருந்து செக்ரீட் ஆக போகிற அந்த கெமிக்கல், அதுக்கு பேர் gastric juice. ஸோ வாட் இஸ் த fluid that is getting secreted from the gastric gland? It is the gastric juice. அப்போ இந்த glandனா நிறைய cells இருக்கும். We will see what are the cells. We have what is called the mucous neck cell that will secrete only mucus. Mucus அப்படினாலே நிறைய bicarbonate ரிச்சா இருக்கும். ஓகேங்களா. அடுத்து we have chief cells or peptic cells or zymogen cells. இது என்ன secrete பண்ணுனா pepsinogen. ஓகேங்களா. இது வந்து active form கிடையாது. It will secrete the enzyme pepsinogen. Okay. Then we have parietal cells or oxyntic cells. The parietal cells or oxyntic cells என்ன secrete பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா hydrochloric acid and vitamin B12. Students, again I am telling you, gastric glands are collectively going to secrete what is called gastric juice. இந்த gastric juice ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 liters to 2 litersக்கு நம்மளுக்கு per day secrete ஆகும். இதோட pH வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be somewhere around some even say 2 to 3, very very acidic pH. ஏன்னா எதுக்கு இவ்வளோ அசிடிக்காக இருக்குது? இதோ hydrochloric acid இருக்குது. So the secretions of all these cells only we call it as the gastric juice. என்னென்ன செல்ஸ் இருக்கு? மியூக்கஸ் நெக் செல்ஸ். இங்க பாருங்க, நெக் இது வந்து ஒரு ஃபிளாஷ் ஷேப்டா இருக்கா. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்குது மியூக்கஸ் நெக் செல்ஸ் which secrete only mucus. புரியுதுங்களா? அடுத்து we have what is called the chief cells. இந்த chief cells என்ன secrete பண்ணும்? enzyme secrete பண்ணும். என்ன enzyme? pepsinogen. ஓகே, மெயினா pepsinogen. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have parietal cells or oxyntic cells. இந்த parietal cells or oxyntic cells நம்மளுக்கு என்ன secrete பண்ணும்? hydrochloric acid and intrinsic factor. இது ரெண்டுமே அது secrete பண்ணும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? So I will move to the next one. Okay. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா next intestinal glands. இப்போ intestinal glandsனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம சிறுங்குடல்ல என்னென்ன glands இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நிறைய வில்லை இருக்கு. அந்த வில்லைக்கு நடுவில் லாக்டியேல், அப்புறம் இந்த blood capillaries எல்லாமே இருக்கு. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have lot of microvilli. இந்த microvilli எதுக்கு தேவை? For absorbing the nutrients. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த அப்சார்ப்டிவ் செல்லுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே என்ன ஆகும்? நிறைய சின்ன சின்ன ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் மைக்ரோவில்லை. இந்த மைக்ரோவில்லை என்ன பண்ணும்? அந்த நியூட்ரியன்ஸை ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும்பொழுது அதை அப்படியே வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த அப்சார்ப்டிவ் செல்ஸ் which is having lot of microvilli. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிறுங்குடலுக்கு வரும்பொழுது அந்த உணவை வந்து நம்ம கைம்னு சொல்லுவோம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நம்மளோட உணவு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, நம்ம உட்கொள்கிற உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we call it as the bolus. that is ஃபுட் எடுத்து after mastication we call that as bolus. இந்த போலஸ் வந்து என்ன ஆகும்? நம்ம வயிற்று பகுதிக்கு வந்து அங்கே நல்லா மசிஞ்சு we call it as கைம்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அந்த கைமு தான் எங்கே போகும்? it will go into all the parts of the intestine. புரியுதுங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have what is called globulate cells. இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற செல்ஸ், இந்த செல்ஸ் தான் அந்த இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸை நம்மளுக்கு செக்ரீட் பண்ண போகுது. இந்த இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸ் நம்மளுக்கு என்ன, அதுக்கு என்ன பேருனா சக்கஸ் என்ட்ரிகஸ். ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த intestinal juice? it is called the succus entericus. so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is secreted by the globulate cells and it is going to have lot of enzymes as well as mucus. இது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். திரும்பி சொல்றேன் கேளுங்க. intestinal glandsல we have what is called the chyme. ஓகே, அந்த கைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is என்னென்னலாம் வந்து உடம்புக்கு தேவையான முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸை அப்படியே அது அப்சார்ப் பண்ணிக்க போகுது. ஸோ இட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் மைக்ரோவில்லை. அது வந்து எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த குளோபுலட் செல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. அந்த இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸில் அதுக்கு என்ன பேர்? சக்கஸ் என்ட்ரிகஸ், which will have lot of enzymes. okay, and it will also have mucus also. okay,
Then we have what is called the Paneth cells. The Paneth cells வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய lysosomes secrete பண்ணும். So they are going to protect the intestine. Paneth cell அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பேயர் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பேயர் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிம்ஃபாட்டிக் நாடியூல்ஸ் மாதிரி இலியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே வரும். அது வந்து மெயின் அதோட ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி படிக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் பேரியர் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்க போகுது. ஸோ அந்த பேயர் பேட்சஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி தேர் ஆன் த இலியம். அடுத்து இந்த பேனத் செல் இருக்குது பாருங்கள், அதில் நிறைய லைசோசோம்ஸ் இருக்கும். அது நம்மளுக்கு ஃபேகோசைட்டிக் ஃபங்க்ஷன், நம்மளுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு தன்மை, அந்த வரக்கூடிய கிருமியை எதிர்த்தாக்கு கொள்ளக்கூடிய தன்மை உடைய இந்த செல்ஸ் தான் பேனத் செல்ஸ். அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த என்டீரோ எண்டோக்ரைன் செல்ஸ்னு இருக்கும். அது வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணும். ஓகேங்களா, இப்போ நல்லா சொல்கிறேன் கேளுங்க. இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு பார்த்து சொன்ன கிளான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ். இதில் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஜூஸ் தான் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ். ஒரு நாளைக்கு 1.5 லிட்டர்லேருந்து 2 லிட்டர் அளவுக்கு ஜூஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்கும். அங்கே இருக்க செல்ஸுக்கு பேர் மியூக்கஸ் செல். அந்த மியூக்கஸ் நெக் செல்ஸ் வந்து மியூக்கஸை செக்ரீட் பண்ணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீஃப் செல்ஸ் இல்லை பெப்டிக் செல்ஸ் வந்து பெப்சினோஜனை செக்ரீட் பண்ணும். பெரைட்டல் செல்ஸ் ஆர் ஆக்சன்டிக், இது ரொம்ப முக்கியமான எம்சிக்யூ கொஷின், நிறைய முறை கொஷின் பேப்பரில் வந்திருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து என்ன செக்ரீட் பண்ணும்? வைட்டமின் B12, intrinsic factor which is needed for vitamin B12 absorption and hydrochloric acid. இந்த intrinsic factor எதுக்கு தேவை? vitamin B12 absorptionக்கு தேவைப்படும். அதே நேரத்தில் hydrochloric acid அதுவும் செக்ரீட் பண்ண போகுது. அடுத்து நம்ம பார்த்த இன்டெஸ்டைனல் கிளாண்ட். ஸோ நம்ம வயிற்று பகுதியிலேருந்து கைம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த உணவு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? உள்ளே வரும்பொழுது நம்மக்கிட்ட இருக்க அப்சார்ப்டிவ் செல்லில் இருக்க அந்த மைக்ரோவில்லை அழகாக அங்கே இருக்கிற சத்தை எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும். அடுத்து அப்படியே அந்த கைம் செல்லும் பொழுது அங்கே என்ன இருக்குது? குளோபுலட் செல். அந்த குளோபுலட் செல்லேருந்து வரக்கூடியது தான் நம்மளுக்கு சக்கஸ் சென்ட்ரிகஸ், அது இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸ். ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு 2-3 லிட்டர் அந்த ஜூஸ் வரும். அதில் நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கும், அதில் நிறைய மியூக்கஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே உணவை மசித்து அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய வைக்கிறது. அடுத்து இந்த பேனத் செல் வந்து என்ன பண்ணும்? நிறைய லைசோசோம்ஸ், எதிர்ப்பு தன்மை. பிகாஸ் நம்ம உணவை எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் சாப்பிடுவான், கையேந்தி பவன்லையும் சாப்பிடுவான், எங்கே வேணால் சாப்பிடலாம், உணவு எப்படி வேணால் உள்ளே போகலாம். ஆனால் அந்த கிருமியை எதிர்த்தாக்கு கொள்வது அது பேனத் செல் பார்த்துக்கும். அடுத்து என்டீரோ எண்டோக்ரைன் செல்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு இருக்கும், அது ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணும். இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Next we have this enteroendocrine cells which will secrete the hormones. So அங்கே நிறைய செல்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு. S செல் அப்படின்னா செக்ரீட்டின் என்ற ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும். CCK செல்ஸ்னா it will secrete cholecystokinin. K செல்ஸ்ன்னு இருக்கும், அது வந்து GIPங்கிற ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும். குளுக்கோஸ் டிபெண்டன்ட் இன்சுலோட்ராபிக் பெப்டைட், GIPனாலும் it is understood. So S செல் வந்து எது செக்ரீட் பண்ணும்? செக்ரீட்டின். CCK செல் என்ன செக்ரீட் பண்ணும்? கோலிசிஸ்டோகைனின். K செல் எதை செக்ரீட் பண்ணும்? GIP. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்லு அது என்ன செக்ரீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ சிறுங்குடல்லேருந்து ஹார்மோன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. செக்ரீட்டின், CCK, GIP. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து கேள்வி நேரம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா you should understand this concept. Epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface, okay, pinocytic vesicle, microvilli, zymogen granules, phagocytic vesicles. இந்த 4ல் எது சரியான விடை? I am waiting for your chat. ஏவா, பியா, சியா, டியா? உணவு அப்சார்ப்ஷனுக்கு வாட் இஸ் தட் நீடட்? டக்குன்னு பார்த்து பதில் சொல்லுங்க. வெயிட்டிங். The epithelial cells that is present in the intestinal wall, what do they have on their surface for more absorption? What is needed? Yes, please put it in the chat. I am waiting. Very good children, very good. Yes, everybody. Very good. Yes, excellent. Everybody are answering. Very good. Excellent. Yes, you are right, children. Yes, the answer is what? Microvilli. Excellent, students, for your response. There is presence of microvilli on the epithelial cell which will increase the surface area for absorption of food material. Very good, very good.
Then in stomach, gastric juice is secreted by the gastric acid. Gastric acid, okay, the hydrochloric acid is secreted by gastrin secreting cells, parietal cells, peptic cells, acidic cells. Waiting for your answer. A, B, C or D? What is the answer? Please post it. What is the answer? Gastric acid, the hydrochloric acid is secreted by what cells? எந்த அணுக்கள் அந்த அமிலத்தை சுரக்க போகுது? இதான் ஆன்சர். Please put it in the chat. Yes, very good. எல்லாரும் போடுங்க. I am waiting for you all to see. Yes, students, please ma. Yes, right. Others? Yes, take an attempt. Take an attempt. That will be good actually. So please take an attempt. Yes. Yes, very good. Please. So the answer we will see. Yes, very good. Parietal cells. So what is the parietal cell? The parietal cell is the main constituent of gastric acid, hydrochloric acid, and the amilam, HCl ingra amilam, which is produced by the parietal cell or oxyntic cell, which is secreted by the gastric glands in the stomach. So very, very important. Okay, so that you should know. See, always you see gastrin secreting cell. I didn't teach you the word gastrin at all. Peptic cells, I told you it will secrete pepsinogen. I never used the word acidic cell. So what is the option left? It is a parietal cell or the oxyntic cell, which secretes hydrochloric acid and intrinsic factor, which is needed for vitamin B12 absorption. புரியுதுங்களா? Yes? Okay, very good. Then we are going to see about liver. Liver is the largest gland in the body. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is nearly around some 1.2 to 1.5 kg in weight. Okay, largest gland, நம்ம பாடியிலே largest gland. It has got main, we say it is made up of 4 lobes anatomically, but it is principally 2 lobe, right lobe, left lobe. Liver, such a very big organ, and அந்த organ கீழே வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா what is residing here? The gallbladder, பித்தப்பை. இது கல்லீரல், அது கீழே இருக்கிறது என்னது? இது பித்தப்பை, கால் பிளாடர். இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம டயஃப்ரம். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி பிலோ த டயஃப்ரம் ஆன் த ரைட் சைட். லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? ஸ்டமக். ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது? லிவர். ஸோ ஆன் தி அப்பர் ரைட் சைட் வி ஹாவ் த லிவர், which is made up of 2 lobes, right lobe, left lobe. Okay, and it is supposed to be the what? The largest gland, and it is second only to skin. Skin வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு, அடுத்து வந்து செகண்ட் இஸ் த liver of all the glands of the body. Now coming to the liver, the structural and functional unit of the liver is called hepatocytes ன்னு சொல்லுவோம். இந்த லிவரோட ஒரு அணுக்களுக்கு பேர் ஹெப்படோசைட். ஓகே, ஸோ இந்த ஹெப்படோசைட்டு தான் இந்த ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல். இங்கே பாருங்கள், ஒரு எக்ஸோகோனன் ஷேப்பில் இது அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. தெரியுதா? 6 சைடடா. இட்ஸ் அ எக்ஸோகோன் இன் ஷேப். எஸ், இந்த எக்ஸோகோன் ஒரு செல்லுக்கும் என்ன பேர்? ஹெப்படோசைட். ஓகே, இந்த ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு வெயின் இருக்கும், அதுக்கு பேர் சென்ட்ரல் வெயின். ஓகே, அதை சுற்றி நிறைய சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் இருக்கும், ஹெப்பாட்டிக் சைனோசாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம லிவரை சுற்றி ஒரு கேப்சியூல் இருக்கும் வெளி தோற்றத்தில். அந்த டஃப் கேப்சியூலுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளின்சன்ஸ் கேப்சியூல். இது ஒரு முக்கியமான எம்சிக்யூ கொஸ்டின்மா. வாட் இஸ் த கனெக்டிவ் ஷீத் தட் கவர்ஸ் த ஈச் லோபியூல்? இந்த கதையை புரியும். சரி, நம்ம லிவர் இருக்கு, நம்ம லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? நிறைய இந்த மாதிரி ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் இருக்கும், ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ த தின் connective sheath that is covering each lobule is called what? The Glissen's capsule. இந்த கான்செப்ட் தெரியும். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா, there is something called ஒரு ட்ரையாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரையாட் என்னன்னா
காம்போனன்ட் சேர்ந்தது தான் இந்த ட்ரையாட். ஒரு வெயின் இருக்கும், ஒரு ஆர்ட்ரி இருக்கும், ஒரு பைல் டக்ட் இருக்கும். ஒரு பித்த குழாய், ஒரு இரத்த குழாய், ஒரு வெயின், இது மூணும் சேர்ந்தது தான் அந்த போர்ட்டல் ட்ரையாட். ஓகேங்களா? இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் இருக்க மெயின் செல் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், ஹெப்படோசைட்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொபியூல்லையும் இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்போக்ஸ் மாதிரி போகும், சைக்கிளோட ஸ்போக்ஸ் மாதிரி போகும். இந்த ஒரு ஸ்போக்ஸ்லையும் தே வில் பி அரேஞ்ச்டு by cells, what we call it as hepatocytes. So they are the structural and the functional unit of the entire liver. So that you have to know. ஸோ ஒரு லிவரில் லோப் இருக்குது, லோபுக்குள்ளே லொபியூல் இருக்கும், ஒரு லொபியூலும் கவர் பண்ண கிளின்சன் கேப்சூல் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த லொபியூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்கும், நிறைய ஹெப்படோசைட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அந்த சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு வெயின் மாதிரி இருக்கும், நிறைய சைக்கிள் ஸ்போக் மாதிரி போகும். ஓகே, அதுதான் அந்த எக்ஸகோனல் ஸ்ட்ரக்சர். எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூடி ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி ஆகும், அதுதான் அந்த போர்ட்டல் ட்ரையாட். அதில் ஒரு ஆர்ட்ரி இருக்கும், ஒரு வெயின் இருக்கும், ஒரு பைல் டக்டோட பிரான்ச் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெப்படோசைட்ஸில் இருந்து தான் பைல், பித்தம் வந்து நம்மளுக்கு சுரக்கப்படுது. ஸோ நம்ம லிவர் பண்ணக்கூடிய அத்தனை ஃபங்க்ஷனுங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெப்படோசைட்ஸ் தான் பண்ணுது. பைல் வந்து எங்கேருந்து சுரக்கப்படுது, ஹெப்படோசைட்ஸ். இப்போ இந்த ஸ்டோரி வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், நம்மளுக்கு இது லிவர். ஓகேவா? இந்த லிவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் லெஃப்ட் டக்ட்னு இருக்கும், ஹெப்பாட்டிக் டக்ட். ஹெப்பானா லிவர்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட் வந்து வரும்பொழுது இதுதான் கால் பிளாடர். ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த கால் பிளாடர்லேருந்து இந்த வர டக்ட்டுக்கு பேர் சிஸ்டிக் டக்ட்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு என்ன டக்ட்டுமா, இது ஹெப்பாட்டிக் டக்ட், காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட். புரியுதுங்களா? இந்த டக்ட்டுக்கு என்ன பேர், சிஸ்டிக் டக்ட்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு என்ன பேர், சிஸ்டிக் டக்ட். ஓகேங்களா? நான் திரும்பி அந்த என்சைம்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது திரும்பியும் பார்ப்போம் நம்ம இதை. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஒரு ரைட் டக்ட், லெஃப்ட்டு. இது வந்து இந்த கால் பித்தப்பையிலேருந்து வந்து இங்கே சேரும். இது ரெண்டையும் சேர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் காமன் பைல் டக்ட்னு சொல்லுவோம், காமன் பைல் டக்ட். ஸோ லிவர்லேருந்தும் கால் பிளாடர்லேருந்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு குழா மாதிரி வரும், இது காமன் பைல் டக்ட். இந்த காமன் பைல் டக்ட்டு இந்த பேங்க்ரியாஸில் இருக்குது பாருங்கள், அதோட டக்டோட சேர்ந்து டியோடினத்தில் போய் எல்லாமே கலக்கும். இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஆம்புலா ஆஃப் வாட்டர். இப்போ புரியுதுங்களா கதை? எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you are all able to follow. So லிவர்லேருந்து வரக்கூடிய ஹெப்பாட்டிக் டக்டும் கால் பிளாடர்லேருந்து வரக்கூடிய சிஸ்டிக் டக்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில், இல்லை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் பித்த பையில் கல் இருக்குது, இல்லை பித்தம் வரக்கூடிய வழியில் கல் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ வாட் இஸ் தேர், they are having the stones, okay, precipitated as the bile is getting precipitated as stones, we call it as gallstone. அது கால் பிளாடரில் இருக்கலாம், இல்லை வரக்கூடிய வழியில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம். ஸோ that is ரிசல்ட்ஸ் இன் ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேராக அந்த காமன் பைல் டக்ட்டு இந்த பேங்க்ரியாஸ் கூட வந்து எங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகும், இந்த டியோடினத்தில் ஓப்பன் ஆகும். அந்த ஓப்பன் ஆகிற அந்த போர்ஷன் என்ன பேர், ஆம்புலா ஆஃப் வாட்டர். இப்போ புரியுதுங்களா அந்த ஆம்புலா ஆஃப் வாட்டர் நான் என்ன சொன்னேன்னு? அடுத்து யூ ஷுட் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பைல் is secreted by the liver, it is stored in the gallbladder. எப்பெல்லாம் தேவையோ அந்த நேரத்துக்கு இங்கே சுரக்கப்படும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், another thing you should all follow here அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the next important thing is the sinusoids. இந்த sinusoids சொன்ன பார்த்தீங்களா, இங்கே இந்த what you call இந்த இரத்த குழாக்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு செல் இருக்குது, அதுக்கு பேர் கியூஃபர் செல். இதோட மெயின் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ். தட் இஸ் நம்ம பாடியில் ஃபேகோசைட்டிக் ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்க ஒரு ரெட்டிகுலோ எண்டோதீலியல் செல் தான் இந்த கியூஃபர் செல். ஸோ லிவரில் வந்து ரெட்டிகுலோ எண்டோதீலியல் செல், தட் இஸ் எதிர்ப்புத்தன்மை, நம்மளோட உடம்பை அந்த வெளியிருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருமிகளை இருந்து காப்பாற்றக்கூடிய செல் லிவரில் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து கியூஃபர் செல்ஸ். இதை வந்து மெயினாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த சைனோசாய்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஹெப்பாட்டிக் செல்லுக்கு நடுவில் அப்படி இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ரிசீவ் தட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு ஃப்ரம் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்ட்ரி, அப்புறம் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை திரும்பி போர்ட்டல் வெயின் எடுத்துகிட்டு செல்லப்படும். இந்த கான்செப்ட் தெரியணும். ஸோ ஹெப்பாட்டிக் சைனோசாய்ட்ஸில் ஒரு முக்கியமான செல் இருக்குது, கியூஃபர் செல்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர்? லிவரில் வந்து பாடியில் இருக்க எல்லா மெட்டபாலிசம் அங்கே நடக்கும். மெயினாக கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட், ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் அங்கே நடக்கும். அடுத்து நம்ம எடுத்துக்கொள்கிற உணவோ இல்லை நம்ம உடம்பு தட் இஸ் ட்ரக்ஸோ இல்லை அந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா
everything will be what you call processed. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து அந்த அதோட எஃபெக்ட் அதிகமாக நம்மளுக்கு இல்லாமல் வாட்டர் சாலுபிளாக மாற்றி நம்ம உடம்புலேருந்து அதை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை டீடாக்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். அது எல்லாமே லிவர் பார்த்துக்கும். அப்புறமா ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் பிலிருபின், ஏன்னா ஹீமோக்ளோபின் வந்து பிரேக் டவுன் ஆனால் வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ரிலீஸ்டு? பிலிருபின். This bilirubin is excreted in the bile salt. அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have the storage function, like all the vitamins, the glycogen, they all are stored in the liver. அடுத்து phagocytic function by the Kupffer cell. Activation of vitamin D. ஸோ லிவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, மெட்டபாலிசம், டீடாக்சிஃபிகேஷன், பைல், மெயினாக பைல் ப்ரொடக்ஷன், செக்ரீஷன் ஆஃப் பைல். பைலில் என்னெல்லாம் வரும்? பிலிருபின் வரும், பைல் சால்ட் வரும். அது எல்லாமே இந்த பைல் சால்ட் வந்து ஃபேட் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் ஃபேட் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். புரியுதுங்களா? ஸோ மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன், டீடாக்சிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன், தென் ஃபார் ஃபேட் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன், தென் ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன். லிவர் வந்து என்ன பண்ணும்? இருக்கிற எல்லா அதிகமாக, ஏன்னா மெட்டபாலிசம் நடக்குது, ஸோ அதிகமான குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும், விட்டமின்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும், லைக் விட்டமின் ஏ, B12, டி, இ, கே எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். மினரல்ஸ் லைக் அயன், காப்பர் எல்லாத்தையுமே அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து we have what is called the phagocytosis. Phagocytosis என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே? அந்த ஹெப்பாட்டிக் சைனசாய்ட்ஸில் ஒரு முக்கியமான செல் இருக்குது, கியூஃபர் செல். அது நம்ம உடம்போட தற்காப்புக்கு, அதுதான் அந்த கியூஃபர் செல். வைட்டமின் டி ஆக்டிவேஷனுக்கு தேவை, ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷனுக்கு இன் ஃபீட்டல் லைஃப்பில் தேவை. ஃபீட்டல் லைஃப்னா என்ன? அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது அப்போ நம்மளுக்கு லிவர் ஸ்ப்ளீன் தான் நம்மளுக்கு ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தரும். அப்புறம் 5 மாதத்துக்கு பிறந்தால் போன் மேரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹீமோபாய்சிஸ் ஃபங்க்ஷனும் அதுக்கு இருக்குது. ஸோ லிவரோட ஃபங்க்ஷன் மெட்டபாலிசம், டீடாக்சிஃபிகேஷன், ஃபேட் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் பைல், த பைல் சால்ட். பைல் எங்கேருந்து வருது? லிவர்லேருந்து வருது. அடுத்து ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன், நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும், நியூட்ரியன்ஸ், மினரல்ஸ். அடுத்து எதிர்ப்புத்தன்மை, ஃபேகோசைட்டோசிஸ், வைட்டமின் டியை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் ஃபீட்டல் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணும். இவ்வளவும் இன்னும் நிறைய இருக்குது. இது மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் பிளாடர். கால் பிளாடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியர் ஷேப்டு சாக், நாட் எசென்ஷியல் டு லைஃப். கால் பிளாடர் வந்து பித்த பை கல் தொல்லையால் கால் பிளாடரை எடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் கோலிசிஸ்டெக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கோலிசிஸ்டெக்டமின்னா என்ன அர்த்தம்? எக்டமினா ரிமூவல்னு அர்த்தம். கோலிசிஸ் அப்படின்னாலே கால் பிளாடர். கால் பிளாடர் நம்ம எடுத்துடலாம். ரொம்ப இன்ஃப்ளேம் ஆகிருக்கு, இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்குன்னா நம்ம எடுத்துடலாம். இட்ஸ் அ பியர் ஷேப்ட் கிளாண்ட் ஆன் த இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிவர். இதோட மெயின் வேலை என்னென்னா டு கான்சென்ட்ரேட் பைல். நம்மளுக்கு வந்து பைல் வந்து லிவர் சுரக்கும். உணவு தேவைன்ற நேரத்தில் தான் பைல் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகணும். மற்ற நேரத்தில் என்ன ஆகும்? அந்த பைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே போயிருக்கும்? கால் பிளாடர். So it is going to get collected up and stored in the gallbladder. So இது ரொம்ப முக்கியம். அது எங்கே போய் ரிலீஸ் ஆகும்? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில், அலாங் வித் த பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இன் த ஆம்புலா ஆஃப் வாட்டர். இந்த ஸ்டோரியும் புரியும். ஸோ லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கிளாண்ட். அதில் நிறைய லோப்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒரு லோப்லேயும் லொபியூல் இருக்கும். அந்த லொபியூலை சுற்றி கிளின்ஸ் அண்ட் கேப்சியூல், ஒரு இதுக்குள்ளேயும் பிளேட்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அது ஹெப்படோசைட். அதுதான் நம்மளுக்கு பைல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது, எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் பண்ண போகுது. அந்த சைனோசாய்ட்ஸில் தான் கியூஃபர் செல்ஸ் இருக்கும், ஃபேகோசைட்டிக் ஃபங்க்ஷன். அடுத்து உங்களுக்கு அதில் புரிய வேண்டியது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லிவர், உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தது. அடுத்து கால் பிளாடர், முக்கியமாக ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் பைல், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பைல். கால் பிளாடர் எப்போவாது உள்ள கல்லுகளால், தட் இஸ் பித்தப்பை கற்கள்னு சொல்லுவோம், அதால் இன்ஃப்ளேம் ஆனால் அதை எடுத்துடலாம். அதுக்கு பேர் கோலிசிஸ்டெக்டமின்னு சொல்லுவோம். Okay students, now we will go for the question session students. Bile is secreted by gallbladder, sinusoid of liver, Kupffer cell, hepatocytes. Waiting for your answer. Yes. What is the answer? What is the answer? Yes, please put it in the chat box. I am waiting.
whether it is 1, 2, 3, 4. What is the option? What is that answer? So bile is secreted by what? Yes, bile is secreted by. Students, listen, look into the option whether it is 1, 2, 3 or 4. So bile is secreted by, whether it is gallbladder, sinusoid of liver, Kupffer cell, hepatocytes. What is the answer? பைல்ங்கிறது பித்தம் இல்லையா? அந்த பித்தம் பித்த பையிலேருந்து வருதா, லிவரோட சைனூசாய்ட்ஸ்லேருந்து வருதா, Kupffer செல்லேருந்து வருதா, இல்லை லிவரோட செல்லு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஹெப்படோசைட்ஸ் அதுலேருந்து வருதான்னு சொல்லுங்கள். எஸ் ரோஹிதா, யூ ஆர் ரைட், வெரி குட். எஸ் எஸ் எஸ், எக்ஸலண்ட். சம் மோர்? எஸ், வில் see the answer, hepatocytes. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், லிவர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹெப்படோசைட்ஸ். அந்த ஹெப்படோசைட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடியது தான் பைல். லிவர் வந்து பைலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நல்லா புரிச்சுக்கோங்க. எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்? கால் பிளாடரில். இப்போ இதே கொஸ்டின் பைல் இஸ் ஸ்டோர்டு எங்கன்னு கேட்டால் என்ன சொல்வீங்க? கால் பிளாடர். பட் லிவர் இஸ் செக்ரீட்டட் பை ஹெப்படோசைட்ஸ். சைனூசாய்ட்ஸ் ஆஃப் லிவரில் தான் என்ன இருக்கும்? Kupffer செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபேகோசைட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கேள்வி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு Kupffer செல்ஸ். புரியுதுங்களா? ஓகே, எக்ஸலண்ட். The answer should be 4, hepatocytes. Cholecystectomy is the removal of pancreas, gallbladder, cecum, appendix. Answer. Please answer this question. Cholecystectomy என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். அது எதோட ரிமூவலை சம்பந்தப்பட்டது? Please answer. 1, 2, 3, 4 எதை சம்பந்தப்பட்டது? Please put it in the chat box. Excellent students, very good. Yes, I want others also to please put the answer. Cholecystectomy is the removal of cholecystectomy is the removal of what? 1, 2, 3, 4. Yes, excellent students, you are right. The answer is gallbladder. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், பித்தப்பை அதை எடுக்கிறது தான் வந்து cholecystectomy. ஸோ பித்தப்பையில் கற்கள் சேர்ந்து அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த கால் பிளாடரை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் வாட் இஸ் தட்? cholecystectomy. ஸோ கால் பிளாடர்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் பைல், கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பைல். பைல் வந்து எப்படி? நல்லா கான்சென்ட்ரேட்டட், நல்லா வந்து அதை கெட்டி பதமாக மாற்றக்கூடியதான் கால் பிளாடரோட வேலை. லிவரோட வேலை என்ன பண்ணும்? லிவர் ஒன்லி செக்ரீட்ஸ் பைல். ஸோ லிவரோட ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்லுக்கு என்ன பேர்? ஹெப்படோசைட்ஸ். ஸோ இதில் கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது. ஸோ லிவர் செக்ரீட்ஸ் பைல். லிவரில் எங்கேருந்து வருது? ஹெப்படோசைட்ஸ். கால் பிளாடர் என்ன பண்ணுது? ஸ்டோர் பண்ணுது, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் வித் டுடேஸ் கிளாஸ். You are all able to follow ma. Today I taught you about what are the various other parts of the alimentary canal: stomach, small intestine, large intestine. Then we started with the digestive glands. In that yesterday we saw salivary glands. Today we saw about stomach. Yes. Then we saw about the intestinal glands. Then we saw what is the other glands like liver. Then we saw about the glands like gallbladder, what are all they are doing, their role in digestion. I hope you understood with today's class. You are all able to follow. Any doubts are there? You are able to follow my class? எல்லாம் புரியுதுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
So everybody are able to follow? Yes, students. Thank you so much. Thank you for your listening. Thank you. So thank you, students.